नमस्कार साथी माने अद्विका अधिवेशन रे आमे क्रमागत भाव हिंसा को चिन्हिबा ए विषय रे आलोचना करूचे। आज तृतीय शनिवार रे मे मासर आमे ए विषय को आउ टिके गंभीरतार सहित जानिबा एवं बुझिबा। आज विषयटी बहुत गुरुत्वपूर्ण। विषयटी हैला सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श। पिला माने स्पर्श कहिले जानिछ आमे परस्पर को छुईबाटा को स्पर्श बोली कह। दिन भितर आमको अनेक लोक छुअंती, घरे बापा माँ छुअंती, शिक्षक शिक्षयित्री छुअंती, अंगनवाड़ी दीदी आमको छुअंती, आमर सांगसाथी आमको छुअंती, खेलिला बेले आमर छुआ छुई आमे हे जाऊ बा पाठ पढ़ला बेले पाखरे बसितिले आमे समस्ते परस्पर को स्पर्श करू। ए सब होउची स्पर्श। स्पर्श विभिन्न आवश्यकता जोगु हेई थाए। बेले बेले आमे कहा को डाकिबा पई भी एमती हाथ लगेगिर डाकी दो। बेले बेले किए दुखरे थिले आमे ताकू आउजेई नौ ताकू स्पर्श करू। नुआ करी कौनसी सांग को आमे भेटिले हैंडशेक करू, नहले आमे परस्पर एमती आलिंगन करा करी हो। ए सब होउची स्पर्श। ए स्पर्श बा छुईबा आमे परस्पर शरीर को टच करिबा यह बेले बेले भल लगे, बेले बेले आमको अड़ुआ भी लगे। यह निर्भर करे व्यक्तिटी आमको केउठी छुची एवं किपरि भाव में छुची एवं व्यक्तिटी किए ता सहित आमे सबुदिन मिसुवा व्यक्ति ना अचिन्हा लोक किए से व्यक्ति। बेले बेले यही सबू स्पर्श बा यही सबू छुईबा आमको भल लगिला बेले 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 एगुड़ी को आमको भल लगी न थाए। ताहा ही होउची सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श। आमे आम शरीरर अनेक अंश को आम कपड़ारे ढांकी गिरी रखू। आउ किछि अंश आमे एमती खोला रखू एवं समस्ते ताकू देखंती। आउ किछि अंश को आमे कपड़ारे ढांकी गिरी रखू। ताकू बुझिबा पई आमे एठी हमर व्यक्तिगत अंग बोली कहि परिबा। तेबे अनेक समय रे आमको आम घरे बापा जदि आलिंगन करंती, आम मोहरे आमर मथारे चुंबन टे दियंती कि मुंड को आउंसई दियंती, आमको बेसी अड़ुआ लगी न थाए। प्रिय परिजन माने आमको अनेक समय रे पिठी थापुड़े दबा, बढ़िया कलु साबास दबा बड़ी अनेक घटना सबू जो आम सहित घटे आमको भल लगे। यह से व्यक्ति सहित आमर संपर्क, आमर दैनंदिन व्यवहार एवं से व्यक्तिर आम प्रति थिबा तार आभिमुख्य, तार विचारधारा अनेक समय रे से बड़ी भाव रे आमको भाविबा पई मन भितरे सुजोग आसी थाए। तेणु आमे एभली जो स्पर्श को भल भाव रे आमे नेई थाउ। बेले बेले आमे जते खेलू आमर सांगसाथी माने मध्य आमको किए केते ठेली दिए, किए केते बेले धरी पकाए, सेते बेले मध्य सही परिस्थिति आधार रे आमको सेटा खराब लागि न थाए एवं आम पई विशेष क्षतिकारक हे न थाए। एई भली जेते स्पर्श बा छुईबा आपण माने अनुभव करिसंती ताकू आपण माने सुरक्षित स्पर्श बोली कहिबे। किंतु टिके आगुरु जो कथाटी मु कहूतिली जे आमे अनेक शरीरर अंश को कपड़ारे आवृत कर रखिताऊ, ढांकी कर रखू। बेले बेले किछि लोक आमको बाध्य करंती आमर सेई सब अंश को छुईबा पे। आमे तांकर सेई बड़ी कपड़ारे ढंका हितिबा अंश को छुईबा बा से आमर कपड़ारे ढंका हितिबा अंश को छुईला बेले आमको भल लगी न थाए, आमको अड़ुआ लगे। तो यही भली जो घटना सबू घटे सेई घटना स्पर्श जनित घटना को आमे असुरक्षित स्पर्श बा असुरक्षित छुईबा बोली आमे कहि परिबा। एई जो स्पर्श अनेक समय रे आमर किशोरी माने विशेष करी
ଘରେ କହିବାରେ ସଂକୋଚ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ନ କହିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ତ କଣ କଣ ସବୁ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ପର୍ଶ ଆକାରରେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛୁ, ଖେଳୁଛୁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ କୌଣସି ବସ୍ରେ ବା ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଂଶ ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାକୁ କେହି ଯଦି ଛୁଉଁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରିକି ସେ ଛୁଉଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ତାହା ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ପର୍ଶ ଭିତରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ନିଶ୍ଚିତ, ଏବଂ ତେଣୁକରି ତାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ପର୍ଶ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ବଡ଼ ଲୋକ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବି ହେଇଥିବେ, ସେ ଏଭଳି କିଛି ଜାଗାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏକଥା କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ, ଏକଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏକଥା କହିଲେ ଭଲ ହବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଆମକୁ ଡରାନ୍ତି ବା ଏମିତି ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ବା ଭୂତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ତାହା ଏକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ପର୍ଶ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନୀରବ ହଉ, କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରିବାର କୌଣସି ଏଥିରେ କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ କୌଣସି ଅପରାଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଅପରାଧ କରୁଛି, ଆପଣ ନୀରବ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆହୁରି ସେ କାମଟି କରି କରି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ନା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ବସିଥିବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଯାଇକିରି ଆପଣ ହାତ ଲଗେଇଦେବେ, ପ୍ରଜାପତିଟି କଣ କରେ? ସେଠୁ ସେ ଉଡ଼ିକିରି ଚାଲିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇଭଳି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗୁଥାଏ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ପର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଠୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଜାପତି ଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବି ମୁଁ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି କୁକୁରଟିଏ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଛୁଇଁ ଦେଲେ କି ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲେ କି ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ଦେଲେ, ସେ କଣ କରେ? ସେ ଭୋ ଭୋ ହେଇକିରି ସେଠି ଚିତ୍କାର କରେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ବାହାରିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅସୁରକ୍ଷା ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରିପାରିବେ, ବଡ଼ ପାଟିରେ ନା ବୋଲି କହିପାରିବେ, ଯାଅ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଅଛି, ସେ ଶବ୍ଦକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ, ଯିଏ ଏଭଳି କରୁଥିବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ପର୍ଶ, ସେ ଡରିବେ। ଲୋକ ଲଜ୍ଜାକୁ ତାଙ୍କର ଡର ଥାଏ, ସେ ଡରିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ନା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କାହିଁକି ଆମେ ନା ବୋଲି କହୁଛେ? କାରଣ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଙ୍ଗକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଏଭଳି କରୁଥାନ୍ତି ଆମର ବିନା ଅନୁମତିରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବା, ନା କହିବା, ବା ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ବି କୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନା ବୋଲି କହିବା। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଆମକୁ ଆମର ଅନେକ ସମୟର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକିରି, ବା ବେଳେ ବେଳେ ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆମର ନଗ୍ନ ଫଟୋ ବା ନଗ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେଖେଇକିରି ଆମକୁ ଏଭଳି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଘଟଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। କେହି ଯଦି ଆମକୁ ପୋଷାକ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ
ଜଣା। ତ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ନଜର ରଖିବେ ଏବଂ ଦୁଇ ତିନିଟି ଶବ୍ଦ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯାଅ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କହିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ କହିଦେବା। ତେଣୁକରି ନା, ଯାଅ ଆଉ କୁହ, ଏ ତିନୋଟି ଉପାୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏଇଭଳି ହିଂସାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ପର୍ଶ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଥିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ସମସ୍ତ ଉପାୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଲୋଚନା? ଏବେ କହିଲ କଣ କଣ କରିବ ଯଦି ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ? ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇକରି କୁହ। ଗୋଟେ ହଉଛି ନା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନା କହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଶୀତ ଘଉଡ଼େଇବା, ଯାଅ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା କୁହ, ବା ଆମେ ସେ ଘଟଣାକୁ ଆମର ପିତାମାତା ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବା। ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।